Good afternoon, everyone. In the last class, we have studied IFRS characteristics. Now we'll move on to the elements of financial statements. The elements of financial statements, there will be the assets, as well as liabilities, income, and expenses. These are the major elements which need to be considered. And assets in the sense that and it is and resources controlled by the entity, results of the past event, expected inflows of economic benefits, liabilities in the sense of present obligations arising from the past events, expected outflows of economic benefit. Ili assets antandre it is the entire the resources that will be that the hand there in the business entity. ಒಂದು business entity ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು assets ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. Liabilities ಅಂತಂದ್ರೆ it will be that the obligations or the dues which has been pending that will be there with that and business entity. ಒಂದು business entity ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ the obligations we need to be considered here. The assets in the sense that and it will be that and resources controlled by the entity. That means it will be controlled by the entity antandre it will be in the name of the company itself. Financial entity name alle irutte adanna navu ಏನು ಮಾಡಬೇಕು we need to be considered, and this should be that and consider with the past events. Under past events and previous data, whatever the records it will be there, with these are the records, all these assets has to be evaluated, and it is based upon the expected inflow of the economic benefit. If the expected inflow of the economic benefits are more, then the companies or the business entities will be acquiring more and more assets. If the economic benefits are lower, then it may not be possible to acquire, and we need to follow the equation also, that is the accounting equation also has to be fulfilled. For this reason is concerned, these assets will be that and expected it is depends upon the expected inflow of the economic benefit. Whereas the liabilities is concerned, it is a present obligation, that is the whatever the company for which it will be liable. ಏನಕ್ಕೆ liable ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ we need to be considered here. That means it may be that the present obligation itself, ಅದು present obligation ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇ ಡ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ we need to be considered here the present obligation arising from the past events ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, that is it is also has to be evaluated in the form of the past events. When the past events are considered that the previous accounting data or accounting the company is considered, if it is getting more and more economic benefit ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, that is the liabilities may be that the decline. If any the problems that has been arises, the company has to be get more and more the funds from outside, that all will be that arising from the past event. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ past events ಇಂದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ expected outflow of the economic benefit. Expected outflow of the economic benefit ಅಂತಂದ್ರೆ how much it has to be in that and given outside ಎಷ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. These are the major two elements after the financial statement, that the assets as well as the liabilities. Next ಬರುವಂತದ್ದು income and expenses. As we all know, or we are aware that the incomes are that nothing but that it is the economic benefit which has been received from the and whatever the trading or business activities which has been done by the business entity. ಏನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಸರ್ಟೈನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದೇ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ recognized increase in assets or decrease in the liability in current reporting period that result in increased. ಯಾವಾಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಯಾರದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ರೆಡೀಮ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಮಿ ಯಾರು ನೇಮ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್. ಎಲ್ಲರೂ ನೇಮ್ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಯಾರಿಬ್ರು ಅದು? ರೆಡ್ಮಿ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಮಿ. ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಡ್ದ ಅಂಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ liabilities in the current assets. Whenever the asset has been increased, asset increase aitantandre the value of the and present resources has been increases. Resources increase in the sense that the and when the income that is comes, then the asset value is increased. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಬಿಲಿಟಿನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ, ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನ್ ಡ್ಯೂ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಪೇ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ದೀಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೈಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಎವರಿ ಇಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಕಮ್. Expenses ಬಂದಾಗ recognize decrease in the asset value or increase in the liability. That means asset is decrease in the sense asset to decline ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? That is due to the non-proper utilization of the resources, that is the assets, the company may not get economic benefit in the society. Society ನಲ್ಲಿ economic benefit ಬರಲ್ಲ. economic benefit ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ inflows are decline. inflows decline ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the company will be that the and they will be that the and sell out their assets. ಅವರ ಒಂದು assets ಅಂತಾನೆ sell out ಮಾಡ್ತಾರೆ. when the assets has been sell out or sold out, then the asset will be that the in the form of decline stage. ಅಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪೊಸೆಸ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಏನೇನು ಒಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಾರೋ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಂತ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬಾರೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲೋನ್ ದ ಲೋನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೋದು ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. These are the major 4 elements of the financial statement. The same elements has to be considered in the IFRS reporting statement also. IFRS reporting statement ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If you have any doubts you can ask. Meanwhile you type your name and register number. Today onwards register number is also essential. Register number type ಮಾಡಿ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ರೆಡ್ಮಿ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನೇಮ್ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಬೇಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ?
ಏನೋ ಡೌಟ್ ಐತಿ ಇದರಲ್ಲಿ? This is the major explanation after the time. Till now, whatever the explanation we have been made, that will be here. The elements of financial statement. An asset is a resource controlled by entity as a result of past events, and from which the future economic benefits are expected to flow to the entity. That means assets ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ it is based upon the present expected economic benefit from the and the market ಮುಖಾಂತರ economic benefit, if it is increased, then assets may also be automatically increased. If the economic benefits are not there, then asset may not be purchasable. Asset na purchase ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದು. Asset is recognized in a balance sheet when it is probable that the future economic benefit will flow to the entity, and asset has a cost or this is most important. Asset na ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ on the base of the cost or value that can be measured reliably. On the base of cost antane, that is book value, or the and purchase value, that the market value. The value that can be measured reliably antandre, it is something better than the present the market value of an asset. Present market value ಏನಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ recognize ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Present market value in the sense it has been evaluated with the different the farms, ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು evaluate ಮಾಡ್ತೀವಿ. That will be coming in the next classes ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. This is all about relating to the assets and its recognition. How the liabilities has to be recognized in the sense it is also on the basis of the past events only, and it is in the obligation, either it will be present or the previous obligation, but the present obligation only need to be considered. Why? Because the liabilities are also has to be recorded on the base of the yearly basis. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು yearly basis ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The yearly in the sense that and present only we need to be considered, and the settlement of which is expected to result in an outflow. ಅಂದ್ರೆ outflow ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is the liability in the sense it is a due. ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ it is in the form of the loan from the entity of the resources embedding economic benefits, and it is also recognized in a balance sheet. Idu kuda recognize ಮಾಡೋದು balance sheet alle recognize ಮಾಡ್ತೇವೆ, and it is probably that the outflow of the resources embedding economic benefit will result from the statement of present obligation, and the amount at which the statement will take place can be measured reliably. Idu aste, that is how the value of the and liability will be measured in a sense when we have been borrowed the and the loan or the money from the somebody else, and how many years has been completed, and how much due that will be there, how much interest that will be there. All this has to be measured with the reliably only, but we cannot go with the and present principal amount. Illi principal amount base mele hogak sadhya illa. Always we need to go with the reliably. Andre present scenario ಗೆ present situation ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಲಯಬಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, and in all the cases the liability will be measured in the form of reliably only. ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, that is in the equity is also one form of the liability. Equity is a residual interest in the asset of the entity after deducting all its the liabilities. Idu because any company they may be that sell, or they may be providing that and equity shares or else the preference shares. All these it will be in the form of the equity only. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ equity form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Equity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ it is the residual interest in the asset of the entity after deducting. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು this is about an assets and liability of a financial statement. If you consider that an income ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಿರ ನೇಮು
ಯಾರಾದರೂ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. The continuation of that and the financial statements are that the other two will be that and income and expenses. Income in the sense that and it is that and the benefit which has been received by the business entity for the whatever the business that has been carried on by that and any entity. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಏನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕರ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ related to an increase in an assets or decrease of the of a liability has arising that can be that the measured reliably. This is also that the economic benefit usually it has to be measured in the form of reliably. ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಲಯಬಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ in effect the recognition of the income occurred simultaneously with the recognition of increase in assets. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಮೇ ಶೋಸ್ ದಟ್ an increase in the form of assets increase ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, or else it may be shows that and decline in the and the liabilities. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ and balance sheet it will be that and ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಡ್ದ ಅಂಡ್ ರೈಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಡ್ದ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಡ್ದ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದಡ್ದ ಈಕ್ವಲ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಡ್ದ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ increased value of asset it has to be shown against of the increase in the liability, or else it should be shown in the increase in the income. ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಅಂಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ increase in the asset value. ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ when compared to that and 1 year to another year, if the assets are increasing then it shows that an income nature. ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎನಿ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಂದು ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನೇನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗೈತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತಂದ್ರೆ ಆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ದ ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೈವರ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ an income. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the income and its recognition in a financial statement. Next one is expenses. Expenses, all you know that and in a simple form expenses will be that defined or it will be means any of the financial the expenses which has been happened for the whatever the trading or the business activity which has been did by the any of entity. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ an increase in the liability has arises ಯಾರದು liability has arisen that can be measured reliably. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ
assets decrease ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ that meaning will be that if from the market or from the economy if the company is not getting any benefit ಯಾವುದೇ ಒಂದು economic benefit ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ to pay out the expenses ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಖರ್ಚನ್ನ ಅವರು ಪೇ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they may sold their the assets ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ assets ನ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಪೇ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. when the assets has been sold out then it will be shows as a decrease in the asset value. assets ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ they will be borrow ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. the borrow it will be in the form of loan and the loan in term it will be called as the liability. ಅದು liability ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ liability ಏನಾಗುತ್ತೆ increase ಆಗುತ್ತೆ. whenever increase in the liability it is also shows as the expenses ಅದನ್ನು ಕೂಡ expenses ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. in effect that recognition of expenses occurs simultaneously with the recognition of an increase in liabilities or decrease in assets. Always in a financial statement any increase in liabilities it will be recognized as expenses or else any decrease in the assets value it is also recognized as an expense expense anta recognize ಮಾಡ್ತೀವಿ. example the accrual of employee entitlements or the depreciation of equipment all these will be the examples. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನೆವರ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಇಫ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ ಬೀನ್ ದಟ್ removed from the business entity and it will be considered as a expenses. ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ will be called as the an expenses. this will be the recognition form of the an income and expenses. this is all about the elements of financial statement. and lastly recognition ಬಂದಾಗ recognition is a purpose of ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ an item that meet the definition of an element and satisfies the following criteria for recognition. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is probable that the future economic benefit associated with the item will flow to or from the business from the entity. It will be evaluated on the basis of the and future economic benefit. Either it may be increase or it may be decrease. If it is increase it will be considered as a one and if it will be ಅದು increase ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದ್ರು increase ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರು increase ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಸೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಶೋಸ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ರಿಲಯಬಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇವೆ ಆ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ as well as the recognition. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವಂದನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಮ್ಮ. ರೆಡ್ಮಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್
ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗನೇ ಬರುತ್ತೆ ನೇಮ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪಿ ವಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಗೌತಮಿ ಎನ್ ಎ. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಬೀಬ್ ಎನ್ ಎಸ್. ಹಬೀಬ್ ಎನ್ ಎಸ್. ಹಬೀಬ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ? ಶಿವರಂಜನಿ. ಗೀತಾ ಎನ್ ಎಸ್. ಗೀತಾ ಎನ್ ಎಸ್. ಗೀತಾ ಎನ್ ಎಸ್. ಸಾಯಿ ಶ್ರಮಿತ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಎಸ್. ರಾಜೇಶ್ ಸಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಶ್ರೀನಾಥ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ 2 ಸತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಸಿಫ್ ಉನ್ನಿಸಾ. ಆಸಿಫ್ ಉನ್ನಿಸಾ ಇಲ್ಲ. ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್ ಜಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಬಿಕಾ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅರುಣ. ಅರುಣ ಆರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಶಿವರಂಜನಿ. ಶಿವರಂಜನಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ ಆಸಿಫ್ ಉನ್ನಿಸಾ ಬಂದಿದೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಭಾಸ್ಕರ್. ಭಾಸ್ಕರ್. ನಿನ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡು. ಹಲೋ. ನಿನ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡು, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡು. ಭಾಸ್ಕರ್ ಶ್ರೀ ಅಂತ. ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. The measurement concept is presently we have been considered the recognition. Recognition ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು the measurement concepts. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. With these ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಾ? ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇನ್ಕಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಐತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವನಜ ಇದ್ದೀರಾ? ವನಜ ಎನ್. ಸರಿ. Thank you. Have a nice day. Bye.